ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमसादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वादिसाक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमामि सद्गुरुतं नमामि सद्गुरुतं नमामि। समस्त को स्वागत। जय जगन्नाथ। आज आम जीवन रे किभली निरोग रहिबा, किपरि आम निरोग रही परिबा से विषय किछि सम्यक जानिबा एवं आमको जीवन रे जहाँ सब रोग होइछि से सब रोग किपरि संपूर्ण भाव में भल हो एवं भविष्यत रे आमको बंची पर्यंत कौन सी रोग हम ना। एभली कथा आश्चर्य कथा विचित्र कथा कहले आपण मानक विश्वास हेनी, किंतु शेष निश्वास पर्यंत आम मेडिकल को जीवा नहीं किंबा कौन सी एलोपैथिक औषध व्यवहार करवा नहीं। आम पाखरे संपूर्ण सबु प्रकार व्यवस्था रही अछि। तेणु दिनचर्या उपरे जहाँ मुझे कहूली, किंतु प्रथमे आम जानिमा सकाळू जलखिया खाई सारा परे एवं दीपरे आम जो प्रसाद पाउचे रातिर प्रसाद पाउचे घंटाए परे पानी पीवा, सांगे सांगे पानी पीवा नहीं। कौन सी प्रकार जदि मझीरे दरकार हुए खाद्य मझीरे पानी पीवा किंबा खाद्य आगुरु टिके पानी पीदवा, किंतु खाई सारा परे हाथ धोई सारा परे आउ पानी पीबार नहीं। एक कथा आम जीवन रे दृढ़ व्रत करिबा एवं आमे समस्ते वज्रासन रे बसिबा। वज्रासन जदि आमे 3 ओली खाद्य पर वज्रासन रे बसुचे आमर शेष निश्वास पर्यंत कौन सी रोग हम नहीं। आउ आजिकल तो संसार समस्त गैस एसिड होउची, गैस एसिड तो मूलरू हम ना। जार भी गैस एसिड थी धीरे धीरे चली जीवो। तेणु आमको केतोटी नियम को अति गुरुतर भाव में ग्रहण करिया पड़िबो, नहले आम जीवन दुखमय हो। जो गैस पाई सकाळू खाली पेटर औषध खाऊछन द्वारा जे केते भयंकर रोग हम। हाँ, एवं ब्लड प्रेशर पाई डायबिटीज पाई सबू जीवन बंची पर्यंत औषध खाइबा पड़ो। किंतु आमे एमिति व्यवस्था करिबा आमको कौन सी औषधर आउ आवश्यकता ही पड़ो ना। से मु सर्वप्रथमे कहली ना वज्रासन करवा निहाती दरकार। खाली जे रोग भल हम ताहा नुहे, रोग तो हम नहीं, किंतु आम देहरे थिबा 72,000 नाड़ी शोधन हो एवं तार ना है वज्रासन एवं संपूर्ण शरीर मध्य वज्र भाया हो। यहाँ मोर निजर अनुभूति। मत आज मु 56 वर्ष पहुँचला कौन सी रोग ना कि कौन सी रोग 100 वर्ष पर्यंत हम ना। समस्ते 100 वर्ष आयुष नहीं कि आसीचे, किंतु 60, 70, 80 विभिन्न प्रकार रोग रे जर्जरित हो मनीष आज हजार हजार मेडिकल प्रति मुहूर्त औषध खाई शरीर को दिन को दिन आम विषाक्त कर चलीचे। तेणु आम जहाँ आज पहला सुख निरोगी काया, जीवन प्रथम सुख हूँ निरोग शरीर। तेणु शास्त्र कही पहला सुख निरोगी काया। शरीर सुस्थ थिले सब भल लगे, मन भल लगे, नुआ नुआ कथा आसब मन को, नुआ नुआ कम कर समाज सेवा कर देश सेवा करवा, अन्यर दुख हरण कर समस्त को साहाय्य करवा। हाँ, आमर धर्म ही परोपकार करवा। हाँ, व्यासस्य अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य कथा द्वयम परोपकाराय स्वर्गाय नरकाय परपीड़ने। परर
ଉପକାର କରିବା ଠାରୁ ଆଉ ବଡ଼ ଧର୍ମ ଏ ଜଗତରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ପରର ଅପକାର କରିବାଠୁ ବଡ଼ ଅଧର୍ମ ଆଉ ଜଗତରେ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ଜୀବନ ସବୁବେଳେ ସମର୍ପିତ ହେବା ଦରକାର। ଆମକୁ ପ୍ରକୃତି ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା କରିଛି। ଗଛ ଲତା ତରୁ ତୃଣ ଯେତେ ସବୁ ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ଜଳ ଅଗ୍ନି ବାୟୁ ଆକାଶ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରା ନକ୍ଷତ୍ର ଗ୍ରହ ସାଗର ନଦୀ ପର୍ବତ ଉଦ୍ଭିଦ ଜୀବ ସବୁ ବ୍ରହ୍ମମୟ, ସବୁ ଆମର ସେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିଯିବା। ତେଣୁ ଯିଏ ନର ଦେଖି ନାହିଁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ, ଅନ୍ୟ ଶରୀରରେ ଯିଏ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନ କରିଛି ସେ କାହୁଁ ପାଇବ ଭଗବାନଙ୍କୁ? ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ସବୁ ଅଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନୀତ ଭାବରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ, ଯାହା ଆମ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ହେଇଛି, ଆମକୁ ସେବା କରିବାକୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସେବାରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଜଗତ ସେବା ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସୁଫଳ ପାଇପାରିବେ। ଏଭଳି ଉପାୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ସବୁ ଗୁରୁ ବିଦ୍ୟା, ପ୍ରାଚୀନ ବିଦ୍ୟା, ପୋଥି ବିଦ୍ୟା, ଏସବୁ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ଆମେ 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଶରୀର ଧାରଣ କରିକି ରହିବା। 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ, ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆମର ହେବ ନାହିଁ, ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଆମକୁ କୌଣସି ଲୋକ ଯନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଗୁଣି ଗାଡ଼ି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଇଯିବା ଯଦି ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଇକି, ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇକି ଯଦି ଆମେ କାମରେ ଲଗେଇ ପାରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକଥା ସତ୍ୟ ଯେ ଆମକୁ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ବଜ୍ର ହେଇଯିବା, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ହେଇଯିବା। ଭଗବାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟରେ ଆମ ନାଁ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ହେଇଗଲେ। ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ଭଗବାନଙ୍କର ହେଇଯିବା। ଗୁରୁଙ୍କର ହେଇଯିବା ଅର୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କର ହେଇଯିବା। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଯାହା କିଛି ଆମେ କରୁଛେ ସବୁ ସେବା। ତେଣୁ ସବୁ ସେବାରେ ଲାଗିବ। ସେବା କାପନ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ ବଳେ କିବା ଅସାଧ୍ୟ ମହି ତଳେ। ତେଣୁ ସେବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ହେବ। ତେଣୁ ଏହି ନିୟମଟିକୁ ମାନନ୍ତୁ, ବଜ୍ରାସନରେ ବସନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଜି ମୁଁ ବିଶେଷ କଥା କହିବି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରୋଗ ହେଇଯାଇଛି, ଧରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବାତ ହେଇଛି, ବାତ 80 ପ୍ରକାର, 80 ପ୍ରକାର ବାତରୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ବାତ ହେଉଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଆମ ଆଶ୍ରମରେ ଔଷଧ ମୁଁ ନିଜେ ତିଆରି କରେ। ଆୟୁର୍ବେଦିକ ପୋଥିରୁ ଆମ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ପାଇକି ଆପଣଙ୍କର 15 ଦିନ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମାରୁଛି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରୁଛି ଫିଡ୍ସ ରୋଗ, ଏବଂ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଦୁଃସାଧ୍ୟ ରୋଗ ଅଛି ସବୁର ଔଷଧ ଆମର ଏଇ ଆଶ୍ରମରେ ତିଆରି ହୁଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। ଯେଉଁଠି ମେଡ଼ିକାଲ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଠିକି ମେଡ଼ିକାଲ କିଛି କରିପାରୁନି, ଯେଉଁଠି ମଣିଷକୁ ସାରା ଜୀବନ ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେଠି ଆମର ଏଇ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା 3 ମାସ ଭିତରେ ଯେକୌଣସି ରୋଗ ହେଉଥାଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷ କଥା କହିବି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହର ପରେ 10-15 ବର୍ଷ ହେଲା, 20 ବର୍ଷ ହେଲା ପିଲାପିଲି ହେଉନାହିଁ, ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆମର ଔଷଧ ଅଛି। ସେ ଔଷଧ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପୁଅ ଚାହିଁଲେ ପୁଅ ହେବ, ଝିଅ ଚାହିଁଲେ ଝିଅ ହେବ। ଏବଂ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷିତ। ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ଏହି ଆଶ୍ରମରୁ ଔଷଧ ନେଇକି ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଖାଲି ଝିଅ ହେଉଛି ପୁଅ ହେବା ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଖାଲି ପୁଅ ହେଉଛି ଝିଅଟି ଚାହୁଁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଔଷଧ ସବୁ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ରମ ଆସନ୍ତୁ। ଏଠି
ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଆମ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ କଥା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ସାଧାରଣ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତିକି ମୁଁ କହିପାରୁଛି କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ସବୁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ କଥା ଅଛି, ବିଚିତ୍ର କଥା ଅଛି, ଅସମ୍ଭବ କଥା ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆମେ କରୁଛେ କରିପାରିବା, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଆସିକି ଆମ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗର ଉପଶମ ପାଇପାରିବେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆସିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେବ, ଏଠି ଏକ ବିଚିତ୍ର ଅନୁଭବ ଆପଣ ନିଜେ ଲାଭ କରିବେ, ସେଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ବା ଭବେତ୍। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି।